So let us start the commercial cultivation of orchids. Orchids are the most fascinating and beautiful of all flowers. They exhibit a wide range of diversity of flowers. Orchids constitutes immense horticultural importance and play a very useful role to balance the forest ecosystem. Basically, orchids are a wild crop or it is a forest crop which is widely found in forest and it is beneficial or useful to balance the forest ecosystem. Cultivation of orchids has become a very profitable occupation. Generally, it can be done in pots, in nurseries, or in polyhouses and become a profitable occupation. New hybrids and commercial cut flowers expanded tremendously in Europe, USA, South America, Thailand, Singapore, Malaysia, Japan, and Sri Lanka. In spite of their commercial value, the orchids in India have not yet gained the attention and popularity as they deserve because it takes 3 to 4 years to boom flowerings, commercial flowers, and the initial investment is more as compared with the another flowers. And after 3 to 4 years, after investing 3 to 4 years and more money, you will start income from 3 to 4 years. So that is why in India it is not gaining that much attention and popularity as it is deserved. And as have seen Europe, USA, South America, Thailand, Singapore, Malaysia, Japan, and Sri Lanka, they are the major orchid producing countries in the world. Thailand, Singapore, Malaysia, Sri Lanka, these are the countries like where the environment and suitable for the orchid cultivation. Only few nurserymen based at Kalimpong in Darjeeling district of West Bengal and in Sikkim export some orchids, but the trade is unorganized. So in India, at Darjeeling as well as West Bengal and Sikkim, there are some areas where orchids are grown as a commercial, and it is uh, from there it is exported to the foreign countries. But the trade is unorganized because the less cultivation of these orchid flowers. That is why the trade is unorganized. India is blessed with a wealth of orchids, flora, and about 1,600 species are estimated to occur in this country. Many orchids native to this country are important parent plant for the production of several outstanding hybrids in the world. Hybrids of certain Indian orchids like Vanda, then Cymbidium, Dendrobium, Papilopedium are considered the monarchs of the orchids world. So as you can see, India is the best where from others are emerged out. So the Indian cultivars are like Vanda, Cymbidium, Dendrobiums are the species of orchids from where another hybrids were developed all over the globe. Due to the diversity of environmental conditions in India, it is possible to grow all types of orchids in suitable places without the control of environment. Dendrobium species is a typical tropical orchid species suitable for Chennai and other coastal areas where the humidity is high. So this is the important point. India is having uh,
diversity in environmental conditions or climatic conditions. Because of that, it is possible to grow the orchids in different areas of the India. Like in Chennai, the tropical orchid species are grown in Chennai and other coastal areas where humidity is high. Where there is a coastal area, there is possibility to cultivations of orchids. In Maharashtra, like Konkan, where the coastal areas are there, the orchids are found. In India, where there is presence of coastal or marine or sea marine areas, there is possibility of found of orchids in the forest areas wildly. The important varieties of Dendrobium, as we have studied that Dendrobium vanda, these are the Indian originated species of orchids, and from this species there are observed some kinds of varieties like Sonia 70s, Sonia 28, Madam Pompadour, Pravit White, Sarifa Fatima, Imma White, Ikapal Panda, etc. So these are the varieties. When we have started the lecture at that time, I have shown you some images of orchids flowers of pink and white color. That is the varieties of Sonia 70 and Sonia 28, which is generally grown in India as a commercial orchid cultivation or commercial flowers of orchids. Now see distribution of orchid species in different regions of India. So how it is distributed all over the India according to the region. Northwestern Himalayas, there is found near about 200 species. Northeastern India, where is found near about 800 species. In Western Ghats, 200 species, and other near about 100 species are found. So basically, in northwestern Himalayas region, where is humidity high, as well as northeastern India, like Darjeeling, West Bengal, where is majorly the orchid portions are grown there, northeastern India. Then Western Ghat, like a Maharashtra, Gujarat, so there is about around 200 species are found. Classification of orchids based on the growth habit. How it is growth? When it is single branch or double branch or more branch, according to that they are classified. First one is monopodials, second one is sympodials. In monopodials, vandas, archinis, erides, ascontum, these species are included. In sympodials, dendrobiums, catalia, and oncidium, these species are included. Remember this, based on the growth habit, orchids are classified into two categories. First one is monopodials and second one is sympodials. Second classification is broadly divided based on the habitat. Habitat means when it can be grown, whether it is on ground, that is called as terrestrial. Second one, epiphytes. In terrestrial, cymbidiums, papillopedium, where other hand, epiphytes, examples are vanda and dendrobiums. Now let us see what is meant by monopodials according to the growth habits. The orchids which do not make separate new growth in each season. The growth of axis is stopped at the end of each flowering season and continues in the next season by newly grown axis. Do not have rhizomes, and where single stem increases its height throughout the life period. So when such kind of growth habits is found, at that time it is called as monopodials. Means
The orchids do not make a new growth, separate new growth. If the season ends, flower season ends, it stops their growth. That type of orchids are called as monopodials, and which do not have rhizomes, where the single stem increases its height throughout the life period. So it does not have rhizomes. In some species, there are presence of rhizomes, or as we have seen, like in chrysanthemums and other crops, there is presence of rhizomes or suckers as a planting materials. But in these cases, in Modoporia class, there is no presence of rhizomes. Once they grow, they comes to flowering and they just end their life, right? So examples are Erides, Rhycostylis, Vanda, Phalaenopsis, etc. Now let us see what is meant by sympodials. The plant grows continuously in one direction only, and their stems lengthen from one season to another and produce aerial roots along their whole length. Means there is basic difference between sympodial and monopodial is that monopodial stop the growth. They do not grow separately, and in sympodial cases, it's continuously grown in one direction and it is uh, strengthen or lengthen some at the aerial roots, and from that aerial root it's take their food. It does not require materials like soil for the holding of roots. The roots are aerial in nature and they collect their food from the air. Each new growth produces its own set of roots. They have more than one stem. Remember this. In monopodial, only having one stem, there is no presence of rhizomes. In the sympodials, they're having one stem. Every new growth produces their own set of roots. Sympodial orchid stems are generally thickened and bulbous are named as a pseudobulbs. सिम्पोडियल आणि मोनोपोडियल मधला डिफरन्स असा आहे की सिम्पोडियलची ग्रोथ ही कंटिन्युअस होत असते. मोनोपोडियलची ग्रोथ ही एक ठराविक फ्लॉवरिंग सीझन एंड झाला की त्याची ग्रोथ स्टॉप होते आणि तिथून ती परत वाढत नाही आणि ते नेक्स्ट सीझनला तिथून वाढते. सिम्पोडियल मध्ये कसं आहे की एकाच डिरेक्शनला वाढते, त्यात स्टेम भरपूर असतात आणि ते स्टेम जे असतात ते जाड असतात अँड दे लुक लाईक अ बल्ब्स अँड दे आर नेम ॲज सुडो बल्ब्स. त्याला सुडो बल्ब्स असं नाव दिलं जातं. मग त्याचे एक्झाम्पल्स आहेत कॅटेलिया, कोलिओजिन, इपिडेंड्रम, लॅइलिया, सोफोरिंटिस. The roots of epiphytic orchids are very curious. They are covered by a whitish, spongy, and pulpy coat called velamen. Rhizomes are found only sympodial types of orchids and are actually a primary stem from which arises a secondary stem. Remember this. सिम्पोडियल मध्ये तुम्हाला रायझोम्स बघायला मिळतात, मोनोपोडियल मध्ये रायझोम्स नसतात. सो दिस इज द बेसिक between sympodial and monopodial. Based on their habitat, orchids fall under the classes. Habitat म्हणजे त्यांचं वास्तव्य, ते कुठं ग्रो होतात, कुठल्या नेचर एन्व्हायरमेंट मध्ये ग्रो होतात त्याच्यावरून त्याचं क्लासिफिकेशन होतं. फर्स्ट वन इज टेरेस्ट्रियल और ग्राउंड ऑर्किड्स, म्हणजे की जे जमिनीवरती वाढतात किंवा जे जमिनीवरती वाढतात त्यांना आपण टेरेस्ट्रियल किंवा ग्राउंड ऑर्किड्स म्हणतो. ग्रोन इन सॉइल, सिम्पोडियल्स अँड पेरिनियल्स, त्याच्यामध्ये दोघं क्लासेस मोडले जातात. सिम्पोडियल पण येऊ शकतात आणि काही पेरिनियल्स पण त्याच्यामध्ये येऊ शकतात. एक्झाम्पल्स स्पॅथोग्लोटिस प्लिकॅटा, अरुंडिगा
Graminifolia, Cymbidiums, Papilio. Then next classification based on habitat. Epiphytic orchids grown well on other plants. Epiphytic म्हणजे जे दुसऱ्यावरती सपोर्ट घेऊन जगतात. That is called as epiphytes. मग ते epiphytic orchids grow well on other plants. Abundant in humid tropical rainforest of India. Elevation up to 3000 meter. Examples: Vanda, Vanilla, Dendrobium, Cymbidium, Cattleya, Oncidium, etc. So remember this: when Vanda, Vanilla, Dendrobium, Cymbidium, Cattleya, Oncidium, all these are epiphytes in nature or epiphytic orchids because they grow on other plants. On those which are grown in soil, they are called as terrestrial or ground orchids. Examples are Cymbidiums, Papilopedilum, right? Next, based on the growth of habitat, saprophytic orchids lives on dead and decaying organic matter. म्हणजे जे मेलेले कुजलेले जे काही ऑर्गॅनिक मॅटर असते त्याच्यावरती ते ग्रोथ होतात, राईट. जर तुम्ही त्यांना सॉइल मध्ये टाकलं तर इट विल नॉट ग्रो. जर तुम्ही त्यांना दुसऱ्या प्लांट वरती जर हॅबिटॅट दिला तर इट विल नॉट ग्रो. सो सॅप्रोफायटिक ऑर्किड्स आर द क्लासेस or are the types of orchids which grow or develop only on live, dead or decaying organic matter found on the moist forest floors. Example: Neotia, Galeola, Listera. Next one is lithophytic orchids. Lithophytes rarely found and they grow in moist shaded rocks and crevices of walls. Lithophytes, litho म्हणजे रॉक्स, राईट. म्हणजे जे रॉक्स वरती वाढतात किंवा रॉक्सच्या फटींमध्ये असतात किंवा भिंत असते, भिंतीची क्रिवायसेस असतात, फटी असतात, त्या फटीमध्ये जे वाढतात त्यांना आपण म्हणतो लिथोफायटिक ऑर्किड्स. एक्झाम्पल: सिम्बिडियम munronianum, Diplomeris birsuta. So these are the examples of lithophytic orchids. Next one is subterranean orchids. Subterraneans means underground orchids, जे जमिनीच्या खाली वाढतात. Found in Australia. Examples are Rhazentheta and Cryptanthemis. These two examples of subterranean orchids. So there are 5 examples or classes under based on the habitat. First one we have seen terrestrial, जे जमिनीवरती वाढतात. इपिफायटिक म्हणजे जे दुसऱ्या प्लांट वरती वाढतात. सॅप्रोफायटिक म्हणजे जे मेलेल्या किंवा डेड डिकाइंग ऑर्गॅनिक मॅटर वरती वाढतात. त्याच्यानंतर लिथोफाइट्स म्हणजे जे दगडावरती वाढतात किंवा भिंतीच्या फटीमध्ये वाढतात. आणि सबटेरेन म्हणजे जे जमिनीच्या खाली वाढतात. In this way 5 class on the basis of habitats. Next one, classification based on temperature requirement. सगळेच ऑर्किड्स फ्लावर्स हे सगळ्याच ठिकाणी ग्रोथ होत नाही. पर्टिक्युलर एरियामध्ये पर्टिक्युलर सीझनमध्ये एन्व्हायरमेंटच्या अवेलेबिलिटीनुसार ते वाढत असतात. फॉर ग्रोइंग पर्पज ऑर्किड्स आर युजली डिवाइडेड इंटू 3 टेम्परेचर ग्रुप्स. 3 टेम्परेचर ग्रुपमध्ये डिवाइड केले त्यांना. वॉर्म ऑर्किड्स, इंटरमिडिएट ऑर्किड्स आणि कूल ऑर्किड्स. वॉर्म ऑर्किड्स म्हणजे काय? ज्यांना टेम्परेचर रिक्वायर असतं 15.5 डिग्री सेल्सिअस. इंटरमिडिएट म्हणजे काय? 13 ते 18 आणि कूल म्हणजे 10 ते 13.
So in this way they are classified on the base of temperature into three categories: warm, intermediate आणि cool. Warmचे examples आहेत Phalaenopsis, Vanda, Dendrobium species. Intermediateची एक Catalea, Brasvola, Oncidium, Miltonia. Cools मध्ये Cymbidium, plain leaf Papilopedium, some species of Miltonia, so and Dendrobium. Orchidaceae is the largest family of angiosperm. हे लक्षात ठेवा, जेवढे फ्लॉवरिंग प्लांट्स आहेत किंवा जे फ्लॉवरिंग एंजिओस्पर्म आहे त्याच्यामध्ये सगळ्यात जास्त लार्जेस्ट सगळ्यात मोठी फॅमिली जी असेल ती Orchidaceae. Biggest family of angiosperm is Orchidaceae. It comprises of over 800 genera and 35,000 species. याच्या अंडरमध्ये या फॅमिलीच्या अंडरमध्ये जवळपास 800 जेनर तुम्हाला बघायला मिळतात आणि जवळपास 35,000 स्पेसिस फ्लॉवरच्या बघायला मिळतात. द फॅमिली इन ॲडिशन कंटेन्स मोर दॅन 80,000 हायब्रिड आणि ह्याच फॅमिलीपासून जवळपास 80,000 हायब्रिड्स डेव्हलप झालेले आहेत. सब किंगडम, फॅनोरोग्राम्स, डिव्हिजन, एंजिओस्पर्म, क्लास मोनोकोटिलिडॉस, ऑर्डर्स Orchidaceae family Orchidaceae. Origin tropical forest of Amazon and Indo-Malayan region. मग ऑर्किडची ओरिजिन कुठून झालंय? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ अमेझॉन आणि इंडो मलायन रिजन जो आहे तिथं ऑर्किडचं ओरिजिन आहे असं म्हणतात. Now let us see how the orchids flowers are divided or how the orchids flowers are there. Flowers of orchids are perfect, terminal, solitary, or in a spike, or raceme, or panicle. All orchids are made up of 7 parts: 3 sepals, 2 petals, a leaf of labellum. या गोष्टीपासून या सगळ्यांचे 7 पार्ट मिळून एक ऑर्किडचं फ्लावर तयार होतं. त्याला जे स्टेम असतं त्याला म्हणतात स्पाइक किंवा रेसिन किंवा पॅनिकल आणि त्या स्पाइक वरती किंवा दांडीवरती हे 3 सेपल, 2 पेटल आणि एक लीफ किंवा त्याला लॅबेलम हे असे अरेंज असतात and that combined together are called as a orchid flower. The sepals and petals are typically colored, right? जे sepals आणि petal जे असतात त्यांना ते कलरफुल असतात. The sepal may be free from one another or sometimes united, on occasion forming a definite tube which is called sepalline tube. हे बघा, हे स्ट्रक्चर आहे, तुम्हाला इमेज दिसत असेल की ऑर्किड फ्लावर कशा प्रकारे आहे. त्याच्यामध्ये डॉर्सल सेपल, लॅटरल सेपल, पेटल, कॉलम आणि एंथर कॅप. In this way it is divided into 7 parts. The 3 inner floral segments are very irregular, called the petals. जे 3 inner layer असतात त्याला petals म्हणतात. One of them term as a leaf किंवा labellum, त्याला leaf किंवा labellum पण म्हटलं जातं. It is often most prominent and distinctive part of the flower. In the bird, the leaf is uppermost petal. It becomes a lowermost through the remarkable twisting, a pedicellate ovary, a process known as a resorption. The column is reproductive part of the orchid blossom. Reproductive part म्हणजे the anther, स्टाईल, स्टिग्मा, ओव्हरी या सगळ्या गोष्टी ह्या आतमध्ये कॉलम मध्ये प्रेझेंट असतात. स्टॅमेन्स आर युनायटेड टू द स्टाईल्स अँड स्टिग्मा फॉर्मिंग अ कॉलम. कॉलमच्याच आतमध्ये स्टॅमेन्स आणि स्टिग्मा हे युनायटेड असतात आणि ते कॉलम फॉर्म करतात. ठीक आहे. सो हे फ्लोरल बायोलॉजी ऑर्किडची की ऑर्किड्स कसं आहे बॉटनीमध्ये. Now let us see orchid suitable for cut flower products in India. भारतामध्ये कुठले कुठले ऑर्किडच्या
स्पेसीज आहेत की ज्या सुटेबल आहेत. त्याच्यामध्ये वेंदा, डेंड्रोबियम, ऑन्सिडियम, सिम्बिडियम आणि कॅटेलिया हे जनरली 5 ज्या स्पेसीज आहे ह्याच आपल्या भारतामध्ये ग्रो केल्या जातात. जसं वेंदामध्ये दिलेले वंदा, डायना प्रोफ्यूज, जॉन क्लब, कुल्ताना गोल्ड, मिस जॅकियम, विराट, वोरवॅट्स, राईट. त्याच्यानंतर डेंड्रोबियम मध्ये सीझर, एकापोल रेड, फातिन, किंग कोब्रा, मॅरीमार्क, पांडा, सोनिया, स्पेल, टॉमी. ओन्सिडियम मध्ये गोल्डन शॉवर, गोवर रॅम्से. सिम्बिडियम मध्ये कॅलिफोर्निया कॅस्केड, क्रिसमस ब्युटी, फ्रान्सिस, क्रिसमस सॉन्ग, किंग आर्थर, सॅल्व्हॅडोर, रेड ब्युटी, शो गर्ल. सो हे व्हरायटीज आहेत या ग्रुप मधल्या. वंदा ग्रुप मधली व्हरायटी ही अशी दिसते, डेंड्रोबियम मधली ही अशी दिसते, ऑन्सिडियम मधली ही अशी दिसते. अशी हे ग्रुप्स आहेत. कॅटेलियामध्ये ब्युटी, एम्बेरस, त्याच्यानंतर कानोम्पोम, अलेक्झेंड्री अशा प्रकारच्या व्हरायटी आपल्याला बघायला मिळतात. इम्पॉर्टंट डेंड्रोबियम व्हरायटीज. डेंड्रोबियम हा क्लास जो आहे ऑर्किडचा तो जास्तीत जास्त ग्रोथ होतो भारतामध्ये. नाशिकमध्ये पण काही फार्मर्स आहेत. दोज cultivate the orchids in polyhouses and they mostly grown the purple and white color varieties, right? किंवा मिक्सचर ऑफ पर्पल व्हाईट किंवा पिंक कलरची जी व्हरायटी त्या व्हरायटी जनरली लावतात. त्याच्यामध्ये सोनिया 17, सोनिया 28 ही व्हरायटी बघायला मिळते. त्याच्यानंतर पर्पलमध्ये रेनाप्पा, न्यूबनी, सबिना रेड, जुई रेड. व्हाईटमध्ये इम्मा व्हाईट, फेरी व्हाईट, केसम व्हाईट, स्नो व्हाईट. पिंकमध्ये साकुरा पिंक आणि न्यू पिंक. साकुरा पिंक ही फेमस व्हरायटी आहे. त्याच्यानंतर शेरिफा फातिमा, कासिम गोल्ड, टॉंगचाई गोल्ड हे येलो कलरच्या व्हरायटीज असतात डेंड्रोबियमचे. डेंड्रोबियम इम्मा व्हाईट, इथं पिक्चर दिसतं बघा, हे जे व्हाईट कलरचं आहे दॅट इज डेंड्रोबियम स्पेसिस मध्ये मोडलं जाणारं व्हाईट कलरचं. आणि अर्चेनिस इशाबेल. These are some species or pictures of Dendrobium varieties. डेंड्रोबियम हा जो ग्रुप आहे त्याच्यामध्ये येणारे हा व्हरायटी आहे. डार्क सोनिया किंवा सोनिया बॉम्बो ह्या सगळ्या व्हरायटी आपण बघतो मार्केटमध्ये किंवा आपल्या आसपासच्या एरियामध्ये सुद्धा ह्या व्हरायटी तुम्हाला बघायला मिळतात. नोरा रेड किंवा नोरा ऑरेंज ह्या व्हरायटी शक्यतोवर आपल्याला बघायला मिळत नाही मार्केटमध्ये. नोरा पर्पल बघायला मिळते, इमा व्हाईट बघायला मिळते, डार्क सोनिया, सोनिया बॉम्बो हे सुद्धा बघायला मिळतात. Now let us see propagation of orchids. There are, as we have seen, there are two groups of orchids, monopodial आणि sympodial. मोनोपोडियल जे आहेत ते स्टेम कटिंग, फ्लॉवर स्टॉक कटिंग आणि लेअरिंग या पद्धतीने मल्टिप्लिकेशन करतात. सिम्पोडियल्स मध्ये डिव्हिजन्स, ऑफशूट आणि ब्लॅक बल्ब्स याच्याने प्रपोगेशन करतात. याचं कारण असं आहे की आपण बघितलं की मोनोपोडियल्स मध्ये रायझोम्स नाही आहेत, बल्ब्स नाही आहेत. त्याच्यामध्ये एकच सिंगल स्टेम असतो, त्याची ग्रोथ तिथूनच होते, म्हणून त्याला त्याच्या स्टेम पासून स्टेम कटिंग करतात किंवा त्या फ्लॉवर स्टॉकची कटिंग घेतात ती लावतात किंवा त्याच्यामध्ये लेअरिंग करतात. सो देर इज लिमिटेशन्स टू मोनोपोडियल्स. सिम्पोडियल्स मध्ये डिव्हिजन्स आहेत, जसं आपण कालच्या क्रॉप मध्ये बघितले की डिव्हिजन्स कसं असतात. ऑफशूट, एकाच क्रॉप पासून दुसरे आलेले त्याला आपण ऑफशूट म्हणतो. बॅक बल्ब, एकामेकांना जोडलेले बल्ब जे असतात ते सेपरेट करून आपण नवीन ग्रोथ घेऊ शकतो, त्याला म्हणतात बॅक बल्ब्स.
सी दिस इज द पिक्चर प्रोपगेशन थ्रू डिव्हिजन कसं करतात बघा. पहिल्या पिक्चर मध्ये पॉट आहे, त्या पॉट मध्ये ऑर्किड्स ग्रो झालेले, ते आपण पॉटच्या बाहेर काढलं सेकंड पिक्चर मध्ये, अँड दे आर मल्टिपल्स. दिस इज नॉट अ सिंगल क्रॉप, ते खूप मल्टिपल्स आहेत. थर्ड मध्ये आपण त्यांना थोडस लुजनिंग केलं, सेपरेट केलं. फोर्थ पिक्चर मध्ये ते सेपरेट केले एकमेकांपासून. फिफ्थ मध्ये त्याचे काही रूट्स होते, ते रूट्स एक्सेस रूट हे कट करून टाकले. आणि लास्ट पिक्चर मध्ये एक डिव्हिजन केलं, मेन याचं डिव्हिजन केलं, त्याच्यापासून एकापासून 4 वेगवेगळे तयार केले. आणि ते तयार झालेले जे वेगवेगळे 4 आहेत त्यापैकी वेगवेगळ्या ठिकाणी आपण 4 हे लावू शकतो. दिस इज कॉल्ड एज प्रोपगेशन थ्रू डिव्हिजन्स. असं दुसऱ्या क्रॉप मध्ये सुद्धा आपण करतो. मग ते डिव्हिजन केलेलं प्लांट कसं लावायचं, जे सेपरेट केलेले ते सेपरेट आपण परत एक पॉट घ्यायचा, पॉटिंग मिक्सचर तयार करायचं, पॉटिंग मिक्सचर मध्ये ते परत एका पॉट मध्ये लावायचं. सो इन दिस वे यू कॅन प्रोपगेट और मल्टिप्लाय द ऑर्किड्स प्लांट्स, अँड डिव्हिजन इज परफॉर्म्स इन सिम्पोडियल ऑर्किड्स. बरोबर, मोनोपोडियल मध्ये हे करत नाही, सिम्पोडियल मध्ये हे ऑपरेशन परफॉर्म करतात. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आपण बघितलं की सिम्पोडियल मध्ये प्रोपगेशन थ्रू बॅक बल्ब्स. बॅक बल्ब्स म्हणजे त्याच्यापासून जे छोटे छोटे बल्ब्स निघतात त्यांना बॅक बल्ब म्हणतात. आता बघितलं आपण पहिल्या पिक्चर मध्ये एका पॉट मध्ये सगळे बल्ब्स एकत्र ग्रो झालेले, ते आपण परत त्याचं डिव्हिजन केलं, सेपरेशन केलं, आणि त्याच प्लांटला एक छोटे छोटे अजून खाली बल्ब्स आलेले असतात, छोटे बारीक कंद आलेले असतात, ते आपण सेपरेट करायचे, त्यांना म्हणजे बॅक बल्ब्स. आणि ते बल्ब सेपरेट करून परत दुसऱ्या प्लॉट मध्ये लावायचे, त्याला म्हणायचं प्रोपगेशन थ्रू बॅक बल्ब्स. मग ते आपण छोट्या एखाद्या पॉट मध्ये अशा प्रकारे त्याचं प्लांटिंग करू शकतो, किंवा तुम्ही त्याला पॉलिथिन मध्ये सुद्धा लावू शकतात. ॲज यू कॅन सी इन दिस पिक्चर, प्लास्टिकच्या पॉलिथिन मध्ये आपण पॉटिंग मटेरियल घेतलं, ते ग्रो केलं, ती पिशवी बांधून ठेवायची थोडे दिवस, जेणेकरून त्याचं ह्युमिडिटी तयार होईल आणि त्याच्यातून त्याला जर्मिनेशन किंवा रूट इनिशिएशन स्टार्ट, जसं पॉली हाऊस मध्ये होतं तसं. त्यासाठीच पॉली हाऊसला पॉलिथिनचा पेपर कव्हर केला असतो, जेणेकरून ह्युमिडिटी जास्त क्रिएट झाली पाहिजे. त्याच्यानंतर ते ट्रान्सफर करायचे, जर्मिनेशन झाल्यानंतर त्याला आपण छोटे छोटे कप साईज जे असतात पॉट्स, त्याच्यामध्ये यू कॅन ट्रान्सफर इट. नेक्स्ट मेथड जी आहे प्रोपगेशनची, ती टिश्यू कल्चर मेथड किंवा सीड एम्ब्रियो कल्चर. हे लॅबमध्ये केलं जातं. टिश्यू कल्चर, त्याचं तर एखादा प्लांट पार्ट लॅबमध्ये घ्यायचा आणि त्याच्यापासून त्याचं मल्टिप्लिकेशन करायचं, दॅट इज कॉल्ड एज टिश्यू कल्चर. So this is some of the things which required for the planting of orchids. त्याच्यामध्ये नट पॉट्स असेल, कम्युनिटी पॉट्स असतात, प्रकार आहेत. क्लिअर डोम कम्युनिटी पॉट, काही प्लास्टिक वंदा बास्केट, त्याच्यानंतर सिडार ऑर्किड्स बास्केट लाकडापासून तयार केलेले, डेकोरेटिव्ह क्ले ऑर्किड्स चिनी मातीपासून तयार केलेल्या, प्लास्टिक पासून तयार केलेले. आफ्टर दॅट द पॉटिंग मीडिया. पॉटिंग मीडिया म्हणजे जनरली पॉट्स मध्ये ज्यावेळेस आपण प्लांटिंग करतो त्यासाठी वी नीड सम पॉटिंग मीडियाज. प्लांटिंग मटेरियल जे लागतं ते काय, कॉर्क बार्क, ठीक आहे, पीट मॉस, परलाइट. जे व्हाईट व्हाईट तुम्ही बघितलं आता पिक्चर्स मध्ये, सॉइल मध्ये जे साखरेसारखं आतमध्ये व्हाईट व्हाईट, दॅट वेअर परलाइट, त्याला परलाइट म्हणतात, दॅट इज अ मीडिया, राईट. ट्री बार्क म्हणजे झाडाची जी साल असते, ट्री फर्न, सॉडस्ट भुसा, स्पॅग्नम मॉस, लावा रॉक म्हणजे लावा जो खडक आहे त्याच्यातले थोडे तुकडे, चारकोल म्हणजे कोळसा, ओव्हरबर्न ब्रिक्स, खूप जळलेल्या विटा, ज्या जळलेल्या विटा असतात त्या, व्हर्मिकुलाइट, आणि ब्रोकन क्रुक्स म्हणजे तुटलेले काही जे चिनेमातीचे किंवा अर्धन पॉट जे असतील ते ब्रोकन क्रुक्स. All these are combined, used as a potting media for orchids. ज्या ठिकाणी ऑर्किड्स हे ग्रो केले जातात एका एरियामध्ये, त्याला ऑर्चिडोरियम असं म्हणतात. सो दीज आर द पिक्चर्स ऑफ ऑर्चिडोरियम. तिथं तुम्ही बघू शकता की ऑर्किड्सचे छोटे छोटे प्लांट्स आहेत, सगळे पॉट मध्ये प्लांटिंग केले आहे,
डायरेक्टली सॉइल मध्ये ऑर्किडची प्लांटिंग केली जात नाही. त्याची प्लांटिंग कमर्शियली पॉट्स मध्येच केली जाते. काही ठिकाणी अशा प्रकारच्या नेट्स असतात, जाळ्या असतात, जाळ्यावर सुद्धा असे पॉट्स ठेवले जातात. हे काही सॅम्पल्स आहेत की जिथे ऑर्किडचं प्लांटिंग केलेलं आहे अर्धन पॉट मध्ये, म्हणजे आपल्या मातीच्या कुंड्यांमध्ये प्लांटिंग मटेरियल त्यामध्ये भरलेलं आहे. त्याला खालून असं सपोर्ट दिलं असं, जमिनीशी डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट नसतो त्याला. जमिनीपासून 2 ते 3 फुटावरती अशी जाळी तयार केलेली असते, त्याच्यावरती ते पॉट्स हे सगळे ठेवलेले असते. Now let us see what are the climatic factors are there for orchids. Light, temperature, किती लाईट लागतं, टेम्परेचर किती लागतं, ह्युमिडिटी किती लागतं आणि एअरेशन किती आवश्यक असतं, that we will see. Based on the light requirement, sun living orchids, partial living orchids, म्हणजे ज्यांना पूर्ण वेळ सूर्यप्रकाश लागतो तो एक ग्रुप असतो. त्याच्यानंतर पार्शियल शेड ऑर्किड्स म्हणजे ज्यांना थोडी उष्ण, थोडं लाईट आणि थोडं शेड अशा प्रकारचं लाईट आवश्यक असतो. मग त्याच्यामध्ये कुठले येतात सन लविंग मध्ये? रॅचिनिस, रेनॅन्थेरा, एरंडास अँड वंदास, राईट. पार्शियल शेड मध्ये डेंड्रोबियम्स, कॅटेलियाज, फॅलेनॉप्सिस. त्याच्यानंतर रेग्युलेशन ऑफ लाईट. लाईटचं रेग्युलेशन कसं करायचं? कोकोनट लिव्स, लूजली वोन कॉईल मॅट, पॉलिथिन गनी, सिंथेटिक ॲग्रो शेड नेट्स, यूव्ही स्टॅबिलाइज. रेग्युलेशन ऑफ लाईट म्हणजे काय? जे तुम्ही ज्या ठिकाणी हे पॉट्स ठेवणार आहे त्याच्यावरती काय तुम्ही करू शकता, तिथं कोकोनटचे पानं तुम्ही ठेवू शकता वरून, यातून अर्ध ऊन पडेल आणि अर्धी सावली पडेल, किंवा लूजली वोन कॉईल मॅट, किंवा ती कॉईलची जी मॅट असते ती मॅट तुम्ही ठेवू शकता, त्याच्या खाली हे ठेवू शकतात, किंवा पॉलिथिन गनी बॅग्स, किंवा सिंथेटिक ॲग्रो शेडनेट. शेडनेट जे असतं त्या शेडनेटच्या खाली हे पॉट्स आपण ठेवू शकतो, जेणेकरून लाईटचं रेग्युलेशन होईल. एक्सेस लाईट पण येणार नाही किंवा खूप जास्त शेड पण येणार नाही. टेम्परेचर रिक्वायरमेंट्स फॉर ऑर्किड्स. काय काय टेम्परेचर रिक्वायरमेंट्स? कूल स्पेसेस साठी 16 ते 21 दिवसाचं टेम्परेचर, नाईटचं 13 डिग्री सेल्सिअस, विंटरमध्ये 13 ते 16 दिवसाचं टेम्परेचर, नाईटचं 10 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर. त्याच्यानंतर इंटरमिडिएट स्पेसिस लाईक कॅटेलियाज, गॅलियाज, ऑन्सिडियम, डेंड्रोबियम्स, या इंटरमिडिएट स्पेसिस आहेत. त्याच्यामध्ये 18 ते 24 उन्हाळ्यात दिवसाचं टेम्परेचर, 16 ते 18 रात्रीचं टेम्परेचर. विंटरमध्ये 16 ते 21 आणि नाईट 13 ते 16. वॉर्म स्पेसिस एव्हरग्रीन डेंड्रोबियम्स, पॅपिलोपेडिलम्स, फॅलेनॉप्सिस, ह्या ज्या स्पेसिस या वॉर्म स्पेसिस आहेत. त्या वॉर्म स्पेसिस मध्ये दिवसाचं 21 ते 29, रात्रीचं 18 ते 21. विंटरमध्ये 18 ते 29 आणि नाईटमध्ये 18 ते 21. The most important thing is humidity. ऑर्किड क्रॉप साठी ह्युमिडिटी फार महत्वाची. म्हणून आपण सुरुवातीलाच बघितलं की जो कोस्टल रिजन आहे इंडियाचा किंवा जगामध्ये जिथे जिथे कोस्टल रिजन आहे, जिथे तिथं समुद्र आहे, त्या ठिकाणी ऑर्किड्स क्रॉप्स आपल्याला बघायला मिळतात किंवा ते फॉरेस्ट मध्ये बघायला मिळतात. त्याच्या मागचं कारण असं आहे की इट विल रिक्वायर्ड ह्युमिडिटी, हाय ह्युमिडिटी जास्त लागते. म्हणजे ते ह्युमिडिटी असेल आणि समुद्र जिथं असेल ते ह्युमिडिटी जास्त असते. मग ऑर्किड्स बाय जीनस फॅनेलॉप्सिस जे जीनस आहे त्याला लो ग्रोविंग प्रेफरन्स 50 ते 60% ह्युमिडिटी लागते. वंदा हाय प्रेफरन्स असतो, लाईट ग्रोविंग प्रेफरन्स 70% ह्युमिडिटी. पॅफिलोपेडिलम लो 40 to 50, ऑन्सिडियम 40%, मिल्टोनिया 40%, कॅटेलिया 40%, डेंड्रोबियम 40%, सिम्बिडियम 50%. आता त्याचं मेजरमेंट दिलंय ह्युमिडिटी मध्ये. लाईट कुठल्या फॉर्म मध्ये मोजला जातो? हाय जिथे लिहिलेलं आहे हायचं दिलेलं आहे
2000 ते 3000 फूट कॅन्डल्स ऑफ लाईट. दिस इज द मेजरमेंट युनिट फॉर मेजरिंग ऑफ लाईट. मीडियम म्हटलं जिथं मीडियम म्हणजे 15 ते 2000 फूट कॅन्डल्स ऑफ लाईट. म्हणजे सपोज फॉर एक्झाम्पल आपण इथं वंदाचं एक्झाम्पल घेतलं. वंदाचा लाईट प्रिफरन्स दिलेला आहे हाय, म्हणजे त्याला लाईटची रिक्वायरमेंट किती आहे? 2000 ते 3000 फूट कॅन्डल्स एवढी लाईट, आणि ह्युमिडिटी लागते त्याला 70%. ओके. सेम तिथं लो दिलेलं आहे पॅफिलोपेडिलम, याची लाईट प्रेफरन्स दिला आहे लो, म्हणजे किती? नियर अबाउट 1000 फूट कॅन्डल्स ऑफ लाईट रिक्वायरमेंट्स आर देअर, आणि ह्युमिडिटी दिली आहे 40 ते 50%. सो इन दिस वे they require light as well as humidity. आता हे काही जे ट्रेज आहेत, त्या ट्रेज मध्ये आपण ते ग्रो करतो. Fertilizer application. In their natural habitat, orchids grow on no special nutrients, depending only what they could absorb from decaying free tree bark and the atmosphere. A synthetic organic fertilizer equally balancing NPK 17-17-17-20-20-20 dissolved in water at 1 to 5 gram per liter applied once or twice a week gives satisfactory result. To promote flowering, a higher proportion of phosphorus and potassium as 1-10-20-20 is helpful. ही सगळ्यात महत्वाची बाब आहे फर्टिलायझर ऍप्लिकेशन साठी. ऑर्किडला जनरली असं दिसत नाही की त्याच्यावरती हा डोस मारलाच पाहिजे. हे जर वाटलं तर तुम्ही हा डोस देऊ शकतात, नाही तर तसं डोस द्यायची गरज नसते. कारण की इट इज अ नॅचरल क्रॉप की जे त्याच्यामध्ये काही स्पेसिस आहेत त्याच्या एरियल्स आहेत, हवेत वाढतात किंवा खाली जमिनीच्या वरती दगडावरती अशा वाढतात. त्याच्यात प्रॉब्लेम असं आहे की त्याच्यामध्ये दे ॲब्झॉर्ब देअर न्यूट्रियंट्स फ्रॉम द एअर. एक तर ते एअरमध्ये जे काही न्यूट्रियंट्स प्रेझेंट असतात ते ॲब्झॉर्ब फ्रॉम द एअर. त्यांना एरोफाइट्स असं सुद्धा म्हटलं जातं की जे प्रिपेअर देअर फूड्स फ्रॉम द एअर. आणि दोज आर द स्पेसेस विच ग्रो ऑन बार्क किंवा एपिफाइट्स असतील किंवा सॅप्रोफाइट्स असतील, ते ते बार्कमध्ये किंवा त्या डिकेइंग जो पार्ट असतो त्या पार्टमधून ते ॲब्झॉर्ब करतात, ते ॲब्झॉर्ब द न्यूट्रियंट्स. That is why orchid does not require the amount of fertilizers. In some cases, there is given 17-17-17, 20-20-20 dissolved in water at 1 to 5 gram per liter applied once or twice a week gives satisfactory. आठवड्यातून 1 किंवा 2दा आपण जर हे जर प्रपोर्शन दिलं एनपीकेचा 1 ते 5 ग्रॅम पर लिटर पाण्यामध्ये मिक्स करून, इट विल गिव्ह यू सम सॅटिस्फॅक्टरी रिझल्ट. ऑर्गॅनिक फर्टिलायझर्स आपण देऊ शकतो. त्याच्यामध्ये काऊ डंग आहे, चिकन मॅन्युअर आहे, ग्राउंडनट केक, नीम केक can be moderately used. This must be soaked in water at 1:10 or 1:20 for 2 to 3 days to allow decomposition of the fertilizers. The supernatant solution is used for spraying once or twice a month. तर अशा प्रकारचे हे ऑर्गॅनिक मॅटर आपण त्यांना देऊ शकतो ऑर्किड्स. So these are some organic manures directly present in the market. हे आपल्याकडचे नाही, भारतीय देशातले की जिथं प्रेझेन्स आहेत अशा प्रकारचे ऑर्गॅनिक मॅन्यूर्स. त्याला आपण बघू शकता तुम्ही की ते पॅक वेल पॅक लिक्विड फॉर्म मध्ये असे ऑर्गॅनिक मॅन्यूर्स असतात. Now let us see what are the different diseases and pests are observed on the orchids. Mites जनरली एप्रिल मे मध्ये आपल्याला बघायला मिळतात किंवा फेब्रुवारी ऑक्टोबर ड्राय सीझन मध्ये, where they affect, they generally mites affects on the leaves. After that second pest is scales. पावसाळ्यात बघायला मिळते रेनी सीझन, लिव्स आणि यंग शूट वरती बघायला मिळते. मिलीबग्स रेनी सीझन, लिप शीथ.
स्लग्स, होल इयर, नाईट समर, रूट टिप्स किंवा लिव्ज वरती, हे जे पेस्ट आहे, दीज आर द पेस्ट बिकॉज ऑफ द हाय ह्युमिडिटी. ह्युमिडिटी जिथे जास्त होती ते हे पेस्ट आपल्याला बघायला मिळतात. जसं स्लग्स असेल, मिलीबग असेल किंवा स्केल्स माइंड, दीज आर द ह्युमिडिटी लिव्हिंग पेस्ट. कंट्रोल मेजर, त्याच्यावरती आपण कॅलेथॅन यूज करू शकतो. स्लगेट मेकॅनिकली, स्लग जे आहेत ते आपण मेकॅनिकली काढून त्यांना फेकू. डिसीज मध्ये लिप स्पॉट, लीक ब्लाइट, कॉलर ब्लॉच, कॉलर रॉट आणि ऑर्किड विल्ट असे 5 प्रकारचे डिसीजेस आपल्याला बघायला मिळतात. हार्वेस्टिंग स्टेज, स्टोरेज अँड वेज लाईफ ऑफ डिफरंट ऑर्किड्स. आता कॅटेलिया हा जो जीनस आहे, या जीनसची हार्वेस्टिंग स्टेज असते 3 to 4 days आफ्टर फुल ओपनिंग ऑफ फ्लावर. पूर्णपणे फ्लावर ओपन झाल्यानंतर 3 ते 4 दिवसानंतर आपल्याला ते हार्वेस्ट करायचं असतं. द स्टोरेज टेम्परेचर इज 8 to 10 degree सेंटीग्रेड फॉर 10 to 14 days. सगळ्यात जास्त वेज लाईफ असणार फ्लावर जवळपास 14 दिवस विदाउट एनी परफॉर्मिंग ऑपरेशन्स. सिम्बिडियम्स, डेंड्रोबियम्स, पॅथिलोपेडिलम आणि फॅलेनॉप्सिस हे जे बाकीचे उरलेले 4 जीनस आहेत, त्याचं हार्वेस्टिंग स्टेज असते व्हेन ऑल फ्लोरेट्स ओपन, जेव्हा त्याचे सगळे फ्लोरेट्स हे ओपन झालेले असतात. तर ते स्टोरेज टेम्परेचर तुम्ही बघू शकतात 1 ते 4, 5 ते 7, 1 ते 10 डिग्री सेल्सिअसच्या आतमध्ये आहे. आणि वेज लाईफ आहे 15 ते 21 दिवस. सिम्बिडियमची सगळ्यात जास्त 15 ते 21. त्याच्यानंतर डेंड्रोबियम 14 ते 21 दिवस ते जगू शकतात हार्वेस्ट केल्यानंतर, म्हणजे ते वाळत नाही किंवा खराब नाही होत. पॅथिलोपेडिलम 25 ते 30 दिवस याची सगळ्यात जास्त आहे वेज लाईफ. आणि फॅलेनॉप्सिस 14 ते 21. तर आपण बघितलं की त्याच्यामुळे हे जे फ्लावर हे सगळ्यात जास्त महाग असतं मार्केटमध्ये, कारण की याची वेज लाईफ जास्त आहे, अट्रॅक्टिव्ह आहे. इट डज नॉट हॅव फ्रॅग्रन्स, त्याला फ्रॅग्रन्स नसतो, पण त्याला अट्रॅक्टिव्ह पेटल्स असतात आणि कलर असतो. सो दॅट इज वाय इट इज हॅव्हिंग ह्यूज डिमांड इन द मार्केट. पोस्ट हार्वेस्ट हँडलिंग ऑफ ऑर्किड कट फ्लावर्स. पोस्ट हार्वेस्ट हँडलिंग काय करायचं? हार्वेस्ट केल्यानंतर ऑलमोस्ट ऑल फ्लावर्स ऑन द स्पाइक शुड हॅव ओपन. जसं आपण बघितलं की सिम्बिडियम आणि जे बाकी जीनस आहे त्या जीनसमध्ये आपण हार्वेस्टिंग स्टेज बघितली. तर याच्यामध्ये काय आहे की स्पाइक शुड हॅव ओपन, सगळे ओपन झालेले पाहिजे. इट कॅन बी स्टोअर 1 to 4 degree सेंटीग्रेड फॉर 2 weeks. वेज लाईफ आहे 15 ते 21 दिवस. फ्लावर स्पाइक्स लास्ट फॉर लॉंगर ड्युरेशन इफ इट इज केप्ट इन होल्डिंग सोल्युशन ऑफ 200 ppm 8 HQC and 1% sugar. जर अजून तुम्हाला जास्त दिवस ठेवायचं असतील तर आपल्याला या सोल्युशन मध्ये ते प्लांट पार्ट आहे, स्टेम त्याचे होल्ड करून ठेवायचे असतात. होल्डिंग सोल्युशन म्हणजे काय, त्याला पल्सिंग पण म्हणतात किंवा हा पल्सिंग म्हणतात. ते पल्सिंग सोल्युशन असतात 200 ppm 8 HQC. हे जे सोल्युशन आहे प्रिझर्वेटिव्ह, याला केमिकल प्रिझर्वेटिव्ह म्हणतात. हे प्रिझर्वेटिव्ह त्या पाण्यात टाकायचं आणि त्या पाण्यामध्ये डीप करून ठेवायचं स्टेम, तर त्याची जास्तीत जास्त दिवस त्याची वाढ लाईफ वाढ. सेम डेंड्रोबियम साठी सुद्धा आहे. सुक्रोज at 4%, AgNO3 at 30 ppm 8 HQC at 225 ppm. अशा प्रकारचे सोल्युशन्स तयार करायचे. सोल्युशन्स मध्ये ते प्लांट डीप करून ठेवायचे आणि त्याची वेज लाईफ इन्क्रीज होते. This is the view, typical view of post harvest room where flowers are neatly stacked after cleaning. ही रूम आहे बघा, त्या रूम मध्ये फ्लॉवर व्यवस्थित हार्वेस्ट केल्यानंतर असे स्टॅक करून ठेवतात आणि त्याचे जे बॉटम्स आहेत, बॉटम्स आर कवर्ड विथ पॉलिथिन, राईट. आणि त्याच्यानंतर त्याचं पॅकिंग केलं जातं आणि मार्केटला पाठवतात. पॅकिंग अशा प्रकारे करतात. हे पॅकिंग केले जे बॉक्सेस आहेत याला कोरुगेटेड फायबर बॉक्स म्हणतात किंवा आपला साधा बॉक्स असतो, त्या बॉक्समध्ये असे स्टेम्स किंवा रेसिमोज म्हणतात, पॅनिकल म्हणतात किंवा स्टेम म्हणतात, अशा प्रकारचे फ्लावर्स हे बंच करून
पॅक करून मार्केटमध्ये विकायला पाठवतात. दिस वन इज अ फॉक्सटेल ऑर्किड. हा एक प्रकार आहे ऑर्किडचा. तुम्ही बघू शकतात की आजूबाजूला पूर्ण जंगल आहे, त्या जंगलमध्ये हे ऑर्किड्स ग्रो झालेले आहे आणि ते कशावरती वाढलेलं आहे, इट इज ग्रोन ऑन द ट्री, झाडावरती ते वाढलेलं आहे, त्याच्या बार्क वरती त्याची ग्रोथ त्याची झालेली आहे आणि इट इज कम्स टू फ्लॉवरिंग. इट इज लुक लाईक अ टेल ऑफ द फॉक्स, दॅट इज वाय इट इज कॉल्ड फॉक्स टेल ऑर्किड्स. ऑर्किडचे खूप सारे प्रकार आहे, काही त्याला मंकी ऑर्किड म्हणतात. तुम्ही फ्लोरिकल्चरच्या लॅबमध्ये बघितलं असेल किती प्रकारचे ऑर्किड्स आहेत. दे आर खूप व्हरायटीज आहेत, खूप स्पेसिस आहेत ऑर्किड्समध्ये, नंबर ऑफ कलर्स आहेत, शेप्स आहेत. सो दॅट इज वाय इट इज अ पॉप्युलर किंवा फेमस फ्लावर आहे हे सगळ्या फ्लावर्समध्ये. आणि एन्जिओस्पर्ममध्ये किंवा फ्लॉवरिंग येणाऱ्या प्लांट्समध्ये सगळ्यात जास्त मोठी जीनस असलेली ही फॅमिली. So this was all about the orchid flowers. We study about the orchids. What are the different kinds of orchids? किती क्लासेस त्याच्यामध्ये ते आपण बघितलं. त्याचं कल्टिवेशन कसं करतात, मल्टिप्लिकेशन कसं करतात, फर्टिलायझर डोस कसा आहे, त्याच्यामध्ये आपण हॅबिटॅटनुसार क्लासिफिकेशन बघितलं, टेम्परेचरनुसार त्याचं क्लासिफिकेशन बघितलं. दिस वॉज ऑल अबाउट the orchid flowers.